اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ مائیوں کے پیلے کرتے اور چوڑی دار پاجامے پر گوٹا لگے سبز چنری اوڑھنے کے بعد فاطمہ کا روپ اور بھی نکھر گیا تھا۔ ہاتھوں میں سبز اور پیلی چوڑیاں، چہرے پر اپٹن کے پابند وجود سے اٹھتی مخصوص دلہنوں والے عطر کی مہک، سکینہ دل ہی دل میں بیٹی کی بلائیں لینے لگی تھی۔ لاڈو پری کے میکے کی دہلیز چھوڑ کر سسرال جانے کا وقت قریب آ رہا تھا، مگر اس کا دل تھا کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس کا بس چلتا تو شاید نرم و نازک سی گڑیا جیسی بیٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے سینے میں چھپا کر رکھ لیتی اور کہیں جانے نہ دیتی۔ بھلا زمانے کے چلن سے کوئی جدا ہوا ہے، پھر وہ کیسے اپنی بیٹی تا عمر گھر میں بٹھا سکتی تھی؟ اس لیے اس نے بے دلی سے جٹھانی کے ہاتھوں رسم کے لڈو کھائے اور آنکھوں کے نم سطح کو انگلیوں کے پوروں سے خشک کیا۔ سکینہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا تعلق پنجاب کے جس گاؤں سے تھا، وہاں زندگی کے ہر معاملے میں عورت کی مرضی کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا۔ سارے فیصلے برادری کے با اثر مرد کیا کرتے تھے۔ فاطمہ کی شادی کا فیصلہ بھی اس کے سسر نے بچپن میں ہی کر دیا تھا۔ اب ایک طرح سے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کے شوہر اللہ رکھا کے بھتیجے اشفاق کے ساتھ فاطمہ کی شادی ہو رہی تھی۔ اماں کیا دیکھ رہی ہو؟ فاطمہ نے سکینہ کا کاندھا ہلا کر پوچھا۔ دیکھ رہی ہوں کل تک جو میری بیٹی گڈی گڈے کا بیاہ رچاتی تھی، آج اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ آج خود اس کا بیاہ ہو رہا ہے۔ ایک سرد آہ بھرنے کے ساتھ ہی اس نے اپنی چادر کی بکل میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا۔ اماں اگر تم ایسے روگی تو میرا کیا بنے گا؟ اس نے مہندی لگے ہاتھوں سے ماں کا چہرہ تھام لیا۔ جس دن سے تیری شادی کی تاریخ پکی ہوئی، اس دن سے میں نے خود پر برداشت کے پہرے بٹھا دیے تھے، لیکن اب تجھے پیلے جوڑے میں دیکھ کر میری ہمت جواب دینے لگی ہے۔ سکینہ کا نم لہجہ بیٹی کا دل چیر گیا۔ اماں میں کون سا تجھے اور ابا کو چھوڑ کر جانا چاہتی ہوں، مگر تم لوگوں کو ہی میری شادی کی جلدی تھی۔ فاطمہ روٹھی روٹھی سی اس کے پاس سے اٹھ کر اندر پانی لینے چلی گئی۔ ایک بات سن، مجھے دنیا میں تجھ سے پیارا کوئی نہیں، مگر جوان لڑکی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے۔ جب بادشاہوں نے اپنی بیٹیاں بیاہی تو ہم غریبوں کی کیا اوقات؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی ایک بار پھر رو دی۔ سکینہ کو بڑا کلک تھا کہ جیسی زندگی اس نے گزاری، ویسی ہی راہ پر فاطمہ قدم رکھنے والی ہے۔ اس کا ہونے والا داماد شکل و صورت کا اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا، بس تھوڑا پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ بہت محنتی بھی تھا، اچھا بھلا کماتا تھا، مگر تھا تو اسی خاندان کا مرد جن کی نظروں میں بیوی کی اہمیت گھر میں رکھے ہوئے پانی کے گھڑے سے زیادہ نہ تھی، جو بس پیاس بجھانے کے کام آتا تھا۔ اس کی فاطمہ شروع سے ہی دوسروں سے مختلف تھی، نفاست پسندی جیسے اس میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ 10 جماعتوں تک گاؤں کے اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد تو جیسے فاطمہ کے انداز ہی بدل گئے تھے۔ وہ جہاں بھی کھڑی ہو جاتی، گاؤں کی دوسری لڑکیوں میں نمایاں دکھائی دیتی تھی۔ سکینہ کو اس بات کا بھی اندازہ تھا کہ گاؤں کے بہت سے لڑکے اس کی اکلوتی بیٹی کے حسن پر مرتے ہیں، مگر فاطمہ نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا تھا۔ اس بات پر اسے اپنی جوانی کے دن یاد آ جاتے تھے۔ وہ بھی ایسی ہی تھی، ناقابل حصول۔ اس کی شادی بھی اس کے ماں پیو نے اپنی مرضی سے کر دی تھی۔ سکینہ اپنی سہیلی ناجو کے بھائی مرشد کو دل ہی دل میں چاہتی تھی، اور وہ بھی شاید اسے مجنوں کی طرح چاہتا تھا، مگر شرافت میں کبھی اظہار کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ سکینہ بھی شریف والدین کی اولاد تھی، اپنے منہ سے بھلا مرشد کا نام کیسے لیتی؟ سکینہ کے ابا نے اپنے دور پرے کے رشتہ دار کے بیٹے سے اس کی شادی طے کر دی۔ یوں مشرقی ریت رواجوں میں بندھی سکینہ چپ چاپ اللہ رکھا کی دلہن بن کر اس کے ساتھ دوسرے گاؤں چلی گئی۔
شادی کے بعد کبھی بھولے سے بھی مرشد کا خیال اس کے دل میں نہیں آیا تھا، مگر من پھر بھی خالی ہی رہا۔ دل کی تنہائی پر اکثر بلا وجہ ہی آنسو نکل پڑتے، زندگی کے سارے گلے شکوے دور ہو جاتے۔ اکثر شوہر زندگی کا ساتھی ہونے کے ساتھ ساتھ دوست بھی بن جاتا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ سکینہ نے اپنی زندگی میں اپنے شوہر جیسا خڑوس آدمی نہیں دیکھا تھا، شاید جس کے دل میں جذبات نام کی کوئی چیز تھی ہی نہیں۔ اللہ رکھا کو عشق تھا تو اپنے کھیت کھلیانوں سے وہ صبح اٹھ کر کھیتوں میں چلا جاتا، پھر شام کو کھانا کھاتے ہی تھکے وجود کے ساتھ بستر پر گرتے ہی سو جاتا۔ سکینہ کو خاموشیاں کاٹ کھانے کو دوڑتی، اسے تو کبھی کبھی شک ہوتا کہ وہ کسی انسان کی جگہ مشین کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار رہی۔ اس کی تو جیسی تیسی گزر گئی، مگر وہ بیٹی کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی۔ اگر فاطمہ ایک بار بھی کسی سے پسند کا اظہار کر دیتی تو وہ شاید بہادری کا مظاہرہ کرتی اور بیٹے کے حق کے لیے کھڑی ہو جاتی، مگر فاطمہ اس معاملے میں بالکل کوری اور نیک طبیعت کی مالک تھی اور اس رشتے پر والدین کی مرضی کے آگے باخوشی اپنا سر جھکا دیا تھا۔ رات بھر کی بے چینی کی وجہ سے صبح سکینہ کی آنکھ دیر سے کھلی۔ اللہ رکھا اسے اٹھائے بغیر لسی پی کر کھیتوں میں چلا گیا۔ اس نے جلدی جلدی نماز پڑھی اور پھر بیٹے کے لیے اس کی پسند کا ناشتہ بنانے لگی۔ ہفتے بھر بعد فاطمہ نے سسرال چلے جانا تھا، پھر وہ یوں اس کے لاڈ اٹھا پائے گی بھی یا نہیں۔ پراٹھا بیلتے ہوئے اس نے سوچا 2-3 دن تک شادی میں شرکت کے لیے گھر بھر جانا ہے، پھر مجھے تو فاطمہ کے پاس بیٹھنے کا وقت بھی نہیں ملے گا۔ اس نے سوچا تو دل اداس ہو گیا اور رونا آنے لگا، نہ جانے کیوں وہ اس قدر حساس ہوتی جا رہی تھی۔ سکینہ نے بلدار بنے ہوئے پراٹھے کے درمیان گھر کا بنا ہوا مکھن رکھا، باریک ہری مرچوں والا انڈے کے آملیٹ کو خوب پھینٹ کر بنایا اور گرما گرم چائے کا کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے فاطمہ کے کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا چل اٹھ، ناشتہ کر لے، سکینہ نے آواز لگائی، مگر جواب ندار تھا۔ ہائے ربا، میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ اس کے پیٹ میں ہول اٹھنے لگے۔ ناشتے کی ٹرے ایک طرف رکھ کر اس نے ادھر ادھر جھانکا، صحن بھر میں پکارتی رہی مگر وہ کہیں دکھائی نہ دی۔ ایسا تو نہیں کہ وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی ہو؟ اندیشے نے سر اٹھایا، کہیں فاطمہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی، اس نے ہم سے چھپایا ہو؟ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ جہاں دل میں ہول اٹھ رہے تھے وہیں یہ سوچ کر سکون محسوس ہونے لگا کہ فاطمہ نے پیروں میں پڑی رواجوں کی زنجیریں توڑ کر اپنی من پسند کی زندگی کی طرف قدم بڑھا دیا۔ اے فاطمہ، تو کہاں چلی گئی؟ اسے اپنی سوچ پر ایک دم سے شرمندگی ہوئی تو زور سے چلائی، اماں کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح کیوں چلا رہی ہو؟ فاطمہ بھاگتی ہوئی صحن میں آئی تو ماں کو پریشانی کے عالم میں پایا۔ تو کہاں چلی گئی تھی؟ سکینہ نے اسے دیکھتے ہی سینے سے لگا کر پوچھا۔ کہیں نہیں، تمہیں دیر تک سوتا پایا تو میں اندر باڑے میں چلی گئی، پردیسن ہونے والی ہوں نا، اپنے بلو کال اٹھانے کا دل چاہ رہا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ اچھا، میں کچھ اور ہی سمجھی۔ اس نے جان کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ کیا سمجھی؟ فاطمہ نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ کچھ نہیں میری جان، تو فکر نہ کر، تیرے ساتھ تیرا بلو بھی جائے گا، اس نے تسلی دی۔ سچ میں اماں؟ وہ معصومیت سے مسکرا کر بولی۔ سکینہ نے فاطمہ کی روشن پیشانی چوم لی، اسے دل ہی دل میں اپنی بیٹی پر فخر محسوس ہوا۔ دروازے کی کنڈی ٹھیک سے لگائی نا، سارا گاؤں جانتا ہے شادی بیاہ کا گھر ہے۔ سکینہ نے بیٹی سے پوچھا۔ ہاں ماں، لگا دی۔ ویسے تو اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ وہ ہنسی۔ کیا کروں، تیرے سونے کی گہنے بنوا کر الماری میں رکھے ہوئے ہیں، اس پر تیرا باپ جہیز کا سامان خریدنے 2 دن کے لیے شہر گیا ہوا ہے، ڈر تو لگے گا نا؟ وہ پریشانی سے بولی۔ چھوڑو نا ماں، پتا ہے میں چند دن بعد بیاہ کر چلی جاؤں گی تو تجھے اور ابا کو بہت یاد کروں گی۔ اس کا لہجہ نم ہوا۔ میں تو تجھے بالکل بھی یاد نہیں کروں گی۔ سکینہ نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹی کو دیکھا۔ اماں جیسے میں جانتی نہیں ہوں نا؟ اس نے ناز بھرے انداز میں ماں کی گود میں سر رکھ لیا۔ ایک بات بولوں بچے، مجھے اپنی تربیت پر پورا یقین ہے کہ تو وہاں جا کر بہت اچھی بیوی اور بہو ثابت ہوگی۔ اس نے بیٹی کا ماتھا چوم لیا۔ بالکل تیری طرح نا اماں، پتا ہے خالہ کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے لاڈ سے کہا۔ کیا؟
वो पुरतजस्सुस हुई यही कि अपनी फातिमा तो बनी बनाई सकीना है। वही कद काठ, वैसा ही हुस्न, बेटी का लहजा मोहब्बत से चूर था। नहीं मेरे बच्चे, तू मुझसे भी ज्यादा प्यारी है। अपनी तारीफ पर उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई। आगे बढ़कर बेटी के गालों को चूमने लगी। अम्मा, ये सब्ज कोटे वाली वही सब्ज चुनरी है ना जो तूने अपनी माइयों वाले दिन पहनी थी? फातिमा ने माँ से पूछा। हाँ पुत्र, हमारे खानदान की पुरानी रस्म है कि माँ की माओ वाली चुनरी बेटी को उड़ाई जाती है। सकीना ने इस बात में सर हिलाया। हाँ ना, देखो कितनी प्यारी है। फातिमा ने चुनरी उतार कर माँ के सामने फैलाई। बहुत प्यारी। सकीना ने उंगलियों से चुनरी पर लगे गोटे को छुआ और माजी में खो गई। चलो माँ, ये पहन कर दिखाओ, मैं भी देखूं कि तुम अपनी माइयों पर कैसी लग रही थी। फातिमा ने चुनरी उड़ाते हुए प्यार से कहा। ये क्या कर रही है? वो एकदम घबरा कर चुनरी उतारने लगी। अल्लाह नजरे बद से बचाए। अम्मा, तू कितनी प्यारी लग रही है। फातिमा ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और बलाएं लेने लगी। चल, झल्ली ना हो तो। सकीना ने शर्मा कर चुनरी में मुंह छुपा लिया। अम्मा, हमेशा अपना हुलिया बिगाड़ कर रखती हो। देख, इस रंग में तो कितनी हसीन लग रही है। फातिमा की मोहब्बत भरी नजरें उस पर जम गई। अच्छा चल, ऐसा कर, ये चूड़ियाँ भी पहन कर दिखा। उसने अपने हाथों से चूड़ियाँ उतार कर माँ के हाथों में डाल दी। वो मना करती रह गई, फिर बेटी की खुशी की वजह से खामोश रही। चारसू अंधेरा फैल चुका था मगर उसकी नींद उड़ गई थी। बेटी के सो जाने के बाद वो बेचैनी से सहन में निकली। दीवार पर लगे बड़े से आईने में अपना अक्स देखा तो देखती रह गई। उस पर एक नया रूप चढ़ आया था। अंदर कहीं रूह में सुरीली जनकार सी पैदा हो गई थी। अपने जिंदा होने का एहसास जागा, वरना अल्लाह रखा की बेरुखी की वजह से उसने जैसे जीना ही छोड़ दिया था। काश वो यहाँ होता। उसके दिल में एक अजीब सी ख्वाहिश जागी। अचानक पीछे से धप की आवाज आई और यूं लगा जैसे कोई दीवार फलांग कर घर से निकला हो। सकीना का दिल हलक में आ गया। इससे पहले कि वो शोर मचाती, किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसका रुख अपनी तरफ माइल करने के लिए जोर लगाने लगा। अंधेरे में कुछ अंदाजा नहीं हो पा रहा था मगर वो डर गई थी। तूने मेरे खलूस, मेरी मोहब्बत का तमाशा बनाकर रख दिया है। उसके कान में मर्दाना सरगोशी हुई। वो चिल्लाने की कोशिश करने लगी मगर बेसूद। बोल फातिमा, तूने क्यों मेरी मोहब्बत को कबूल क्यों नहीं किया? वो घुर्राया। सकीना ने एक हाथ से चेहरे को चुनरी में छुपाया। वो समझ गई कि इस सब चुनरी में लिपटी होने की वजह से वो आदमी उसे फातिमा समझ रहा है। बेटी को बचाने के लिए उसने अपनी कुर्बानी देने का फैसला कर लिया था। मैं तेरे पीछे जान देने को तैयार था और तूने लिफ्ट ही नहीं दी। तुम्हें अपनी माँ बाप की इज्जत अजीज थी मगर मेरा तमाशा पूरे गांव के सामने लगा दिया। वो बहुत गुस्से में था। सकीना ने आईना में उसका चेहरा देखने की कोशिश की मगर नाकाम रही। तब ही उसके हाथ में शीशे की एक बोतल नजर आई। उसका दिल सुकड़ने लगा। ये देख, ये क्या है? उसने हंसते हुए कहा और सकीना के मुंह से आवाज भी ना निकली। ठहर जा, अब मैं तुम्हें इस काबिल भी नहीं छोड़ूंगा कि किसी की दुल्हन बन सके। उसने बोतल लहराते हुए सकीना के चेहरे पर से चुनरी हटाने की नाकाम कोशिश की। साली बड़ा जोर लगा रही है, और मजीद चिल्लाया और हाथ में थामी बोतल का ढक्कन खोलकर महलूल उसकी जानिब उछालने की कोशिश की। उसी वक्त सकीना ने उसे धक्का दिया और बेअख्तियार मुंह मोड़ लिया था। उसकी गर्दन पर चंद छींटे तेजाब के पड़े और यूं लगा जैसे आग लग गई हो। वो शख्स खौफजदा होता दीवार फलांग गया था। तकलीफ के बाइस सकीना के मुंह से चीख निकल गई थी। बेहोश होने से पहले एक खुशकुन एहसास दिल में जागा था कि उसने अपनी बच्ची का मुस्तकबिल तबाह होने से बचा लिया था। अम्मा, बाहर कौन है? अम्मा की चीख सुनकर फातिमा की आंख खुल गई। वो उठकर उजरत में बाहर आई तो सलीम को भागते हुए और माँ को फर्श पर गिरते हुए देखा। उसकी सब्ज चुनरी में तेजाब के छींटों से कई सुराख हो गए थे। नाकामी किसी भी किस्म की हो इंसानी जज्बात को शिद्दत पसंदी और मनफी राह की जानिब मोड़ देती है। मनफी सोच का कम तर दर्जा खुद अजियती है और उसकी आखिरी हद दूसरों को नुकसान पहुंचाने से जा मिलती है। शिद्दत पसंदी की इंतहा में किसी से उसकी शिनाख्त छीन लेने की ख्वाहिश भी शामिल होती है, जिसका सबसे सहल तरीका तेजाब गर्दी है। यही वजह है कि ऐसे वाकयात दुनिया में पेश आते रहते हैं।
ऐसा ही कुछ सलीम के साथ भी हुआ। एक तरफा मोहब्बत की नाकामी ने उसे इतना जुनूनी बना दिया कि उसने इंतकाम में फातिमा का खूबसूरत चेहरा छीन लेना चाहा था। वो गांव का एक बिगड़ा हुआ लड़का था। नशे की बुरी लत ने उसकी रही सही समझ भी छीन ली थी। वो फातिमा के स्कूल के रास्ते में अपने दोस्तों के साथ बैठा रहता और आते जाते उस पर आवाज कसता था, मगर वो खूबसूरत मजबूत किरदार की लड़की थी, उससे बिल्कुल भी खाइफ ना हुई थी। सलीम ने उसे मोहब्बत से राम करने की कई बार कोशिश की, मगर फातिमा को अपने वालिदैन की शराफत का पास था, इसलिए उसने कभी भी उसे मुंह नहीं लगाया। वो फातिमा को रुझाने के लिए जब ओछे हथकंडों पर उतर आया तो उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। एक दिन अपना पीछा करने पर वो सड़क पर चप्पल उतारकर सलीम की धुलाई की। गांव के कई लोग जमा हो गए थे। सब ने सलीम को बुरा भला कहा। खास तौर पर अल्लाह रखा ने सलीम के वालिद को धमकी दी कि अपनी बेटी की रस्सी थाम कर रखो। इस बात का चर्चा गांव भर में कई बार हुआ। गांव भर में सलीम का खूब तमाशा लगा था। लोगों के समझाने और अल्लाह रखा की धमकियों पर सलीम और उसके दोस्त डर गए थे। फातिमा को तंग करना छोड़ दिया था, मगर उनके दिल में बदले की आग धीरे धीरे सुलग रही थी। जिस दिन से उसकी शादी की तारीख तय होने का सुना, उसके सीने पर सांप लौट रहे थे। वो फातिमा को किसी और का होते नहीं देख सकता था। उसका गरूर तोड़कर अपने कदमों में गिराकर सिसकता बिलकता देखने का ख्वाहिशमंद था। साथ ये भी चाहता था कि फातिमा सारी उम्र के लिए बाप की दहलीज पर पड़ी सड़ती रहे। सब मौका की तलाश में थे। अल्लाह रखा के शहर जाने की खबर सलीम के दोस्त ने उस तक पहुंचाई और वो रात को तेजाब की बोतल लेकर फातिमा के घर को कूद गया। सब्ज चुनरी ओढ़े सकीना उसे पीछे से फातिमा की तरह लगी और उसने तेजाब फेंक कर फरार होने की जल्दी की और ये भी न देख सका कि उसने तेजाब फेंका किस पर है। अल्लाह रखा फिक्रमंद अस्पताल में दाखिल हुआ और उसकी बैन करने की आवाज वार्ड तक आ रही थी, जहाँ उसकी सकीना जेरे इलाज थी। वो शहर से वापसी की तैयारी कर रहा था कि उसके बड़े भाई का फोन आया, जिसने उसे बताया कि रात को चोर उसके घर में कूद गया था। साथ भाभी के साथ पेश आने वाले इस वाक़े की खबर सुनाई। अल्लाह रखा के पूछने पर बड़े भाई ने बताया कि अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया है। वो फौरन बीवी के पास पहुंचने के लिए निकल खड़ा हुआ। फातिमा का रो रो कर बुरा हाल था। इशफाक ने ऐसे वक्त में इन माँ बेटी का बहुत ध्यान रखा। डॉक्टर ने माँ की हालत खतरे से बाहर बताई तो फातिमा की जान में जान आई। सकीना के बर वक्त मुंह मोड़ लेने और कुछ अंधेरे की वजह से सलीम को समझ में नहीं आया और तेजाब के कुछ छींटे ही गर्दन पर पड़ सके, वरना उसका मुंह झुलस जाता। सबके पूछने पर सकीना बेटी की बदनामी की वजह से असल बात छुपा गई और यही कहा कि शादी का घर था, चोर चोरी करने की नीयत से उनके घर कूदा था, मगर उसने मुकाबला करके उसे भगा दिया। जेठानी ने गोल गोल आंखें घुमाते हुए इस बात पर हैरत का इजहार किया कि ये कैसा चोर था जो पिस्तौल की जगह पर तेजाब रखता है, मगर इनको चुप करा दिया था। शुक्र है उस वक्त सबको सकीना की फिक्र थी और इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया गया था। सकीना का तो ये सोच कर भी दिल जा रहा था कि अगर उसकी जगह फातिमा होती तो कैसा आजाब आ जाता, मगर इस बच्ची की नेक फितरत थी जो अल्लाह ने इसको बचा लिया था। सकीना मेरी जान, तू ठीक तो है? अल्लाह रखा ने उसके पास बैठते ही उसका हाथ प्यार से थाम लिया। जी जी मैं ठीक हूँ। सकीना एकदम घबराई। दिखाओ कहाँ कहाँ दर्द है। वो झुककर फिक्रमंदी से देखने लगा। शौहर मशीन से इंसान बनने का अमल उसे हैरत में मुब्तला कर रहा था। सच में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मैं भी जिंदा न रह पाता। अल्लाह रखा का बस नहीं चल रहा था कि वो बीवी को अपनी पलकों पर बिठा लेगा। तुझे माँ की कदर आई ना, वो ना होती तो शायद मैं भी ना होती। फातिमा कमरे में दाखिल हुई तो बाप को माँ के सामने सर पकड़े बैठा देखकर बिलकती हुई उससे लिपट गई। ऐसा क्या हो गया था पुत्र? वो एकदम घबराकर बेटी को चुप कराने लगा। फातिमा ने रोते हुए बाप को पूरा वाकया सुनाया। अल्लाह रखा का दिल दहल गया। अगर बेटी का चेहरा जल जाता तो सब कुछ तबाह हो जाता। सकीना तो बड़ी बहादुर निकली। मैं तुझे सारी उम्र एक कमजोर औरत समझता रहा। अल्लाह रखे ने नमनाक आंखों से सकीना की तरफ देखा और एहसान मंदाना अंदाज में उसके सामने अपनी खताओं पर हाथ जोड़ दिए। अल्लाह रखा मैं अपने सामने तेरा झुका हुआ सर नहीं देख सकती
थी। वो नरमी से बोली, तूने मुझे कुछ कहने के काबिल ही नहीं छोड़ा। वो धीरे से बोला। इस तकलीफ में भी उसके चेहरे पर तमानियत भरी मुस्कुराहट फैल गई। वो सारी उम्र शोहर की मोहब्बत को तरसती रही थी, मगर थोड़ा सा दर्द सहने के बाद उसका मरहम रखने का अंदाज सकीना के होश उड़ाए दे रहा था। उसने हाथ से टटोला, तकिए के नीचे से सब्ज चुनरी को निकालने के बाद पुरस्कून अंदाज में आंखें मूंद ली। अल्लाह रखा उसे तक रहा था। अब्बा, मैं अभी आती हूँ। फातिमा ने दोनों को मुस्कुराती नजरों से देखा और धीरे से बाहर निकल गई, जहाँ इशफाक उसका इंतजार कर रहा था। फातिमा ने मंगेतर को एतमाद में लेते हुए सब कुछ सच सच बता दिया था और अब वो उसे लेकर अपने DSP दोस्त के पास जा रहा था ताकि सलीम और उसके दोस्तों को उनकी किए की सजा मिल सके।